Hello everyone, good morning. Welcome to the lecture of corporate accounting and practices. As all of you know that we are changing the chapter and we are moving from amalgamation of companies to absorption of companies. That is chapter number 4. You just give the title, absorption of companies. The reason for changing the chapter is that we are going to have equal or similar accounting calculations in this chapter also. So same type of sums are there in the chapter of absorption of companies, and that is why it is wise to change the chapter with the same sums. This one will be session 4.1, and in this session we will have to finish all the basics of absorption, like what is absorption, why absorption is required, or what are the objectives and benefits. Mainly we will see the difference between amalgamation and absorption, and then after we will move to the calculative part. We will note down all the steps. First we will start from the meaning of absorption. Just look at your screen. What is absorption? Just read it. When an existing economically sound and solvent company purchases or takes over the business of other existing weak company, it is called absorption. Absorption is also known as takeover. Takeover. Amalgamation માં શું થતું હતું? Two equal companies. Both the companies are equally strong and sound. In the same way, અહીંયા પણ બે કંપનીઓ છે. But one is strong, another is weak. And the strong company or sound company purchases the weak company. That is called absorption. જે strong company છે એને absorbing company કહેવાય, right? Or purchasing company કહેવાય. અને જે weak company છે એને absorbed company કહેવાય અથવા vendor company કહેવાય. એટલે જે કંપની લોસ મેકિંગ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ, એ પોતાની કંપની વેચી દે અને જે પ્રોફિટ મેકિંગ કંપની છે એને પોતાનામાં પરચેસ કરી લે. આ આખો જે ફેનોમેનન છે એને એબ્સોર્પ્શન અથવા તો ટેક ઓવર કહેવાય. એવું જરૂરી નથી કે લોસ મેકિંગ કંપની હોય, બરાબર, એ જ સેલ આઉટ થતી હોય. ઘણીવાર પ્રોફિટ મેકિંગ કંપની હોય એને બી સેલ કરી દે અને કોઈ બીજી કંપની એને પોતાનામાં એબ્સોર્બ કરી લે. Take the example of WhatsApp. WhatsApp is a profit making company, you know that. It is taken over by Facebook. Facebook એ WhatsApp take over કરી લીધી. હવે તમે જ્યારે WhatsApp ઓપન કરશો ને ત્યારે એમાં લખેલું આવશે from Facebook, right? In the same way, Instagram. Then Instagram is also taken over by Facebook. So whenever you post anything on Insta, they will ask you whether you want to share the same thing on Facebook also or not. Why? Because now Instagram has been taken over by Facebook. એટલે એક કંપની બીજી કંપનીને પરચેસ કરી લે એને જ એબ્સોર્પ્શન અથવા તો ટેક ઓવર કહેવાય.
many years ago, our reputed group, industrial group, Tata Group, had taken over Chorus, the European steel company, and it was the first takeover by any Indian company in Europe, Chorus. That was also an example of absorption. One company purchases the another company. તો બે કંપની છે પણ એક કંપની બીજી કંપનીને પોતાનામાં એકોમોડેટ કરી લે છે, ઇન્ક્લુડ કરી લે છે. As far as the objectives are concerned, the objectives of amalgamation and absorption are one and the same. આ તમે objectives જુઓ, આ same objectives આપણે amalgamation માં પણ જોયા હતા, right? Elimination of unnecessary competition, then to take over considerable share in market, to remove the shortage of capital, to get the benefits of large scale economy, technology, management expertise, product diversification, and so on. એટલે જ્યારે એક કંપની બીજી કંપનીને પરચેસ કરે ત્યારે એ બીજી કંપનીની કેપિટલ એ પહેલી કંપનીમાં આવશે, એના એમ્પ્લોઈઝ બી ફર્સ્ટ કંપનીમાં આવી જશે, એમનું ટેલેન્ટ, એમનું રિસર્ચ, એમની સ્કિલ, બરાબર, આ બધું પરચેઝિંગ કંપનીમાં આવી જશે. એમનું માર્કેટ બી પરચેઝિંગ કંપનીમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જશે, રાઈટ? અને જે પરચેઝિંગ કંપની છે, એબ્સોર્બિંગ કંપની, એનું માર્કેટ પહેલા કરતા વધી જશે. તો કોઈ પણ કંપની છે એ જ્યારે લાર્જ સ્કેલ ઉપર જવા માંગતી હોય ત્યારે આવી નાની નાની કંપનીઝને પોતાનામાં પરચેસ કરી લે તો એનું માર્કેટ જે છે બાય ડિફોલ્ટ મોટું થઈ જ જવાનું, કસ્ટમર બેઝ પણ વધી જવાનું, ટેકનોલોજીકલ અપગ્રેડેશન પણ થઈ જ જવાનું છે, રાઈટ? These are the purposes or objectives of absorption. However, there are differences between amalgamation and absorption. You just see the differences. First difference એ છે કે amalgamationમાં શું થતું હતું કે જૂની જે બે કંપનીઓ હોય they discontinue and a new company is formed. But in absorption, both the companies do not discontinue. One company will discontinue and other company will continue. બરાબર છે? બે કંપની બંધ નથી થઈ જાતી, લાઈક એમલ્ગેમેશન. અહીંયા એક જૂની કંપની બંધ થઈ જશે, એક કંપની તો ચાલુ જ રહેશે. એમલ્ગેમેશનમાં બે જૂની કંપનીઓ બંધ થઈને એક નવી કંપની એસ્ટાબ્લિશ થતી હતી. પણ એબ્સોર્પ્શનમાં શું થશે? કોઈ નવી કંપની સેટઅપ નહીં થાય, એક જ જૂની કંપની બંધ થાય છે, બીજી કંપની ચાલુ જ રહે છે, એટલે કોઈ ન્યૂ કંપની ફોર્મ કરવાની કે એસ્ટાબ્લિશ કરવાની રહેતી નથી. Facebook has continued, right? WhatsApp or Insta, both are subsidiaries of Facebook. એટલે WhatsAppનું હવે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક્ઝિસ્ટન્સ બંધ થઈ ગયું. ઇન્સ્ટાનું પોતાનું જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક્ઝિસ્ટન્સ હતું એ ક્લોઝ થઈ ગયું. They have ceased their independent existence and now they are running their own business under the name of Facebook. Facebook has continued. See, કોઈ નવી કંપની નથી બનાવી, એક કંપની તો ચાલુ જ રહી છે. આ હતું એબ્સોર્પ્શનનું થિયોરિકલ એક્સપ્લેનેશન. એટલે આપણે થિયોરિકલ એક્સપ્લેનેશન એટલે લઈ છીએ, થિયરી કઈ પૂછાતી નથી. સી, એમેલ્ગેમેશનમાંથી થિયરી નથી પૂછાતી, એવી જ રીતે એબ્સોર્પ્શનમાં કોઈ થિયરી નથી આવતી. આના પછીનો જે ચેપ્ટર્સ છે, રિકન્સ્ટ્રક્શન આવશે, એ આના જેવું જ ચેપ્ટર છે. That will be chapter number 5. પણ એ બધામાં ક્યાંય થિયરી નથી હોતી, પણ આ બધું શું છે that we need to understand and why this happens. You must be clear about that. That is why I explain the theoretical background in the beginning of any chapter. Now we are moving to the calculative part.
how accounts of absorption are prepared. When one company takes over the other, which accounts are prepared, which calculations are required, which journal entries are required, right? That we have to see. તો આપણે જેમ એમેલ્ગેમેશનમાં એવું શીખ્યા હતા કે accounts of amalgamation are to be prepared as per accounting standard 14. The same accounting standard number 14 is applicable to absorption also. એટલે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 14 માં એના સ્ટેપ્સ આપેલા છે, જેમ એમેલ્ગેમેશન ના આપેલા હતા એમ એબ્સોર્પ્શનમાં આપેલા છે, અને એ સ્ટેપ વાઇઝ જ આપણે સમ્સ પણ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે એઝ પર AS 14. And these are the same steps that we have learned in the chapter of amalgamation. For example, you have already seen this, right? Calculation of net assets, then purchase consideration in the second step. In the third step, we take the difference of net assets and purchase consideration. So we arrive at either goodwill or capital reserve. ફેર શું પડશે કે એમેલ્ગેમેશનમાં આપણે બે કંપની માટે નેટ અસેટ્સ, બેયના પરચેસ કન્સિડરેશન અને બેયની ગુડવિલ કે કેપિટલ રિઝર્વ કેલ્ક્યુલેટ કરતા. We were making calculation 2 times. In this chapter, the same calculation will be done only for one company. જે કંપની સેલ આઉટ થાય છે એના માટે જ તમારે આ 3 સ્ટેપ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે, બે કંપની માટે બનાવવાના નથી. So actually our work will be half. ઓમાં બધું આપણે ડબલ કરવું પડતું હતું, અહીંયા હાફ થઈ જશે. So this sum of absorption will be very much shorter in size, and that will be very much time saving, right? પછી આપણે જે accounts prepare કરતા હતા, this time there will be more accounts, necessary accounts in the company, in the books of old company. કે જે સેલ થઈ છે એને એબ્સોર્બ્ડ કંપની પણ કહેવાય, ઘણા એને વેન્ડર કંપની કહે છે, રાઈટ? સેલિંગ કંપની. તો જુઓ, જૂના અકાઉન્ટ તો છે જ, લાઈક રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ, ન્યૂ કંપની અકાઉન્ટ. ન્યૂ કંપની અકાઉન્ટ એટલે જે કંપની ટેક ઓવર કરી લે છે, પરચેઝિંગ કંપની ઓર બાયર કંપની, એનું અકાઉન્ટ બનશે, કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ બનશે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, depending on the instruction provided, we are required to prepare preference shareholders account and debenture holders account. Okay, જો કયું હશે તો આપણે બનાવશું, and we will see how these accounts are prepared. Entries બી બધી સેમ જ છે જે આપણે પહેલા કરતા હતા. ત્યાર પછી આપણે journal entries આપતા હતા, journal entries in the books of absorbing company, and then the opening balance sheet of absorption company after absorption. આ જે 6 સ્ટેપ્સ છે એ સેમ ટુ સેમ આ ચેપ્ટરમાં પણ લાગુ પડે જ છે. ત્યાં આગળ આપણે બધા ટોટલ કરીને બેલેન્સ શીટ બનાવતા હતા, અહીંયા આગળ સિંગલ અમાઉન્ટ્સ હશે. બેલેન્સ શીટનું ફોર્મેટ એ જ છે કે જે આપણે એમેલ્ગેમેશનના ચેપ્ટરમાં જોયેલું છે, સેમ ફોર્મેટ બેલેન્સ શીટનું રહેશે. વર્ટિકલ બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું છે એઝ પર અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 14. જર્નલ એન્ટ્રીઝ પણ એ જે પહેલા આપણે આપતા હતા એ જ રીતે આપણે આ બધી એન્ટ્રીઝ આપશું. એટલે સેમ ટુ સેમ સ્ટેપ્સ છે. હવે તમે સમજી ગયા હશો કે મેં ચેપ્ટર શું કામ ચેન્જ કરી દીધું, કારણ કે એનું જ છે બધું, એટલે ચેપ્ટર ચેન્જ કરી નખાય. પ્રેક્ટિસ તો એને જ સમની કરવાની છે, બરાબર? તો આ હતા બધા બેઝિક કેલ્ક્યુલેશન્સ કે જે આપણે બધા સમમાં કરવાના છીએ. Now you will pay attention to what I am going to tell you, right? બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. હવે હું જે કહેવા જઈ રહ્યો છું એ તમારી પાસે પેપર સ્ટાઇલ છે જ કોર્પોરેટ એકાઉન્ટિંગની, બરાબર છે? એમાં તમે જોશો તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 એમેલ્ગેમેશનનો છે. એમેલ્ગેમેશનની ઓપ્શનમાં એમેલ્ગેમેશન જ છે. સો એમેલ્ગેમેશન
is a kind of compulsory chapter for us. અને એમાં એ ટાઈપના સમ્સ પૂછાય છે જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં કર્યા, બરાબર. આપણે 4 સમ કર્યા, એ ટાઈપના સમ્સ પૂછાશે. પછી તમે જુઓ તો ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે, એમાં absorption of companies or reconstruction of companies. તો આ બે ચેપ્ટર એકબીજાની ઓપ્શનમાં આવે છે. રિકન્સ્ટ્રક્શન આના પછીનું ચેપ્ટર છે, બરાબર, ચેપ્ટર નંબર 5. એટલે તમે એમ કહી શકો કે આ ચેપ્ટર નંબર 4 ની ઓરમાં 5 આવશે. હવે એમેલ્ગેમેશન અને એબ્સોર્પ્શન બે એક જ સરખા જેવા ચેપ્ટર છે, બરાબર છે. એટલે આ જે અત્યારે આપણે જે ટાઈપના સમ્સ કરી રહ્યા છીએ એ જો તમે બરાબર એના ઉપર ગ્રીપ લઈ લો તો તમારા બે ક્વેશ્ચન એક સાથે ક્લિયર થઈ જશે. એમેલ્ગેમેશન આ જ લાઇન્સ ઉપર હતું અને એબ્સોર્પ્શનમાં સેમ સ્ટેપ સેમ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, એટલે એક સાથે તમારે બે ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ જાય. પછી માની લો કે તમને રિકન્સ્ટ્રક્શન ઓછું ફાવતું હોય તોય તમારે કોઈ ટેન્શન રહેશે નહીં. એમેલ્ગેમેશન જુઓ 20 માર્ક્સનું છે અને એબ્સોર્પ્શન પણ 20 માર્ક્સમાં પૂછાય છે, એટલે 20 + 20 તમારે 40 માર્ક્સના સમ થયા. આ એક જ સરખા જેવા. આર યુ ગેટિંગ વોટ આઈ એમ ટેલિંગ યુ, રાઈટ? એટલે સ્કોર કરવો હોય ને તો અત્યારે જે આ સમ્સ આપણે ચાલે છે, બરાબર, એના ઉપર બરાબર કમાન્ડ તમારે લઈ આવવો પડે. એટલે જે ટાઈપના સમ્સ હું તમને કેલ્ક્યુલેટ કરાવું છું એ બધા સમ્સ તમે ખાસ રેડી રાખજો, બરાબર. અને એમેલ્ગેમેશન એબ્સોર્પ્શનની બરાબર પ્રેક્ટિસ કરજો. પછી રિકન્સ્ટ્રક્શન કદાચ ઓછું ફાવે અથવા સાવ ન ફાવે, બરાબર, તો એમાં કોઈ ટેન્શન લેવા જેવું નથી. પછીની પ્રેક્ટિસ તમારે ફાઇનલ અકાઉન્ટના ચેપ્ટરમાં કરવાની રહે, એમાં બરાબર પ્રેક્ટિસ રાખજો. That is the thing that I want to tell you. બીજું એક કહી દો, અહીંયા સ્ટેપ નંબર 1, 2, 3, અહીંયા આગળ 3 છે, 1 ને this one is third calculation, not first, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. આ 6 સ્ટેપમાંથી 1, 2, 3 તો મોસ્ટલી બધામાં આવતા જ હોય છે, તમને ખબર જ છે. 4, 5 અને 6 એમાંથી કોઈ પણ સ્ટેપ પૂછી શકાય. એવું નથી 4 પૂછે તો 5, 6 ન પૂછે, કારણ કે આ સમ નાનો છે. એમેલ્ગેમેશનમાં તો શું થતું હતું કે ડબલ કેલ્ક્યુલેશન હતા, બે કંપની માટે કેલ્ક્યુલેશન કરવાના હતા. અહીંયા એક જ કંપની માટે કરવાનું છે, એટલે બધું પૂછી શકે. 4, 5, 6 પૂછી શકે, 4 પૂછે પછી 5 ન પૂછે અને 6 પૂછે, એવું પણ બની શકે. આ બધા સ્ટેપ્સ જે છે ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ તો કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેટ અસેટ્સ છે તમે આ જ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરતા હતા, એમ આઈ રાઈટ? અસેટ્સ ટ્રાન્સફર્ડ માઇનસ લાયબિલિટીઝ ટ્રાન્સફર્ડ. એ જ રીતે આપણે અહીંયા કરીશું જેમ એમેલ્ગેમેશનમાં કરતા હતા. પછી પરચેસ કન્સિડરેશન છે તો એમાં આપણે જે ન્યૂ કંપની ઓલ્ડ કંપનીને સામે એક્સચેન્જમાં ઇક્વિટી શેર્સ ઇસ્યુ કરે, પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇસ્યુ કરે, કેશ આપે, એ બધાનું આપણે ટોટલ કરતા. અને પછી આપણે થર્ડ સ્ટેપમાં ગુડવિલ અથવા તો કેપિટલ રિઝર્વ જે ફોર્મ્યુલા મૂકીને આપણે ફાઇન્ડ કરતા હતા, એ જ રીતે આમાં પણ સેમ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. એટલે આપણે હવે એને બહુ જાજુ ડિટેલમાં ડિસ્કસ નથી કરતા. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ કઈ રીતે બને છે એ તમને ખબર છે. You know how to prepare equity shareholders account or new company account, cash bank account, everything you know because you have also calculated 4 examples with me. So now you are very much aware. એટલે આ ચેપ્ટરનો પહેલો સમ આપણે જે નેક્સ્ટ સેશનમાં સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ, રાઈટ? તો એકચ્યુઅલી સિક્વન્સમાં જોજો તો તમારા માટે તો આ 5મો સમ થાય, એક સરખા જેવો 5મો સમ આવશે, કારણ કે ઓલરેડી 4 સમ આ ટાઈપના તમે કરી ચૂક્યા છો અને હવે 5મો આવશે અને આ ચેપ્ટરનો પહેલો સમ આવશે. એટલે there is nothing that you are not aware of. વચ્ચે એક કે બે પોઈન્ટ એવા આવશે આ ચેપ્ટરમાં, એબ્સોર્પ્શનના ચેપ્ટરમાં. એટ ધેટ ટાઈમ આઈ વિલ ડ્રો યોર અટેન્શન કે આ પોઈન્ટ નવો છે કે જે આપણે એમેલ્ગેમેશનમાં નહોતો કર્યો.
ફોર એક્ઝામ્પલ લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસનો એક પોઈન્ટ આવે છે, બરાબર, એ હું તમને જે તે સમ વખતે એક્સપ્લેન કરીશ. એવી જ રીતે ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ નામનો એક પોઈન્ટ આવે છે આ ચેપ્ટરમાં, કે જે એમેલગેમેશનના ચેપ્ટરમાં નહોતો આવ્યો, તો એ હું તમને જે તે વખતે જ એક્સપ્લેન કરી લઈશ. બાકી ઓવરઓલ સેટઅપ જે છે આ સિમિલર જ છે, રાઈટ. સો વિથ that note, we conclude the session 4.1. From session number 4.2, we are going to begin with the sums from book. બરાબર, તો નેક્સ્ટ સેશનમાં બુક સાથે જ આપણે આ લેક્ચર આગળ વધારશું. ટિલ ધેન, સી યુ ઓલ, ગુડ બાય.